मालिकार नाम कौन ना मालिका 34 ये सब 34 मौसा मैंने शुणी नि थरे लिखिले बोले ठूल ब्रह्मांड जे थरी उठिब ठाबे ठाबे गोल युद्ध होइब ठाबे ठाबे गोल युद्ध एक सब जाने ठाकुर माने जे पड़ी पाइबे ठाकुर माने सब पड़ी पाइबे पूजा अर्चना तंगर हबने ठीक समय कोरोना महामारी आसिला कोरोना बेमारी जेतले आसितला तेतले आपण जानिथिबे अच्युतानंद लिखिथिले बलद समान मनीष होइब मुहे बागोथिब तुंडी बहुरल मुहे बागोथिब तुंडी सान श्रृगाणं कुमारी खाउथिब चातक बखी कुहंडी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दिने कलिजुगर मनीष बलद बलिया मुहेरे तुंडी बांधी बुलिया को बाध्य हो आमे सब मुहेरे तुंडी बांधी के बोलले नी मालिकार अच्युतानंद लिखिथिले 600 वर्ष तले आमे सब मुहेरे तुंडी बांधी बोलले ना नहीं मास बिंदी के बोलले काई की अचिना व्याधि जे जगते होटिब कोई दबड़ा होइबे बहुलल कोई दबड़ा होइबे दुर्गम चिन्हिना बड़ा हेउथिबे अनेक प्राणी मरिबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ इमिति गोटी अचिना बेमारी आसीबो डाक्टर माने बणा हे गेले देखो कोरोना महामारी आसीला बणा हे रोग चिन्हि पारलेनी अनेक प्राणी अमेरिका भली विकासशील देश रे लक्ष लक्ष पोक माची ओडिया लोके मरि परिला नै जहा महापुरुष लिखिथिले ता अक्षर अक्षर सत होईछि बलद बलिया मुहरे तुंडी बांधिक आम सब बोल महामारी आसला से कथा को महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिथे कहले बाबू रे सेतबेले ठाकुर माने पड़ी पाइले पूजा पाइले मंदिर रे एबे भी आपण देखंदो लिंगराज मंदिर नीतिकांति बंद कर देले से बात माने खीर आउटा जगन्नाथ मंदिर नीतिकांति बंद कर दउछंदी सकाळ नीति जाई 3टा बेले करूछंदी लिंगराज मंदिर नीति तीन दिन बंद कर देइतले चारियाडे मंदिर मानकर नीतिकांति सब विभ्राट नहीं तेणु ठाकुर माने जे पड़ी पाइले पुणी थरे लिखिले ठेंगा लंगड़ा जे युवती हेबे ठेंगा लंगड़ा युवती हेउना युवा स्त्री माने उलग्न होइबे मन रे नथिब भई नारी माने आग रमण इछिबे तेनुटी होइबे क्षय घरे घरे सब अनर्थ होइब स्त्री हेबे बारुवाली हाथ टेकी करी काख देखाइबे मिछे देउथिबे गाड़ी आउ स्त्री लोक माने मुंडरे ओढणा दउजन ना विवाहित माने गा गळी रे रक्षा अछि टाउन बजार कटक भुवनेश्वर जातु कानी छाड़ दे के बोली जने मुंडरे ओढणा दउ नादी फर 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 पताका भड़िया खाली ओडुची नै तेनो ठेंगा लंगड़ा जे युवती हेबे ठिकई वचन मोर जे ठाकुराणी होई केई न रहिबे बरुथिबे 12 वर जे कोई पड़ी जुगर के ठाकुराणी स्त्री लोक रहिबे सीता ठाकुराणी थिले नी लक्ष्मी ठाकुराणी जो ठाकुराणी न सीता को जत रावण गला कहले हे भगवती मते तन मन रे जदी स्वामी रूपे वर्ण न कर मु तुम एकना मृत्यु दंड देबे सीता कहले कोन कहले हे दुष्ट रावण कौन पति बिना अन्य गति नहीं अबलार पति ही सर्वस्वतार जीवन सार मो स्वामी होउछन इहंकार पड़कार देवता तांको छड़ा स्वप्न रे कहा चिंता करिबा मो पई होउछि पाप उत्तम के असव असमान माई सपने आन पुरुष जग नाही सती नारी की ना सती नारी की चारि भाग रे विभक्त करा जायछि उत्तम मध्यम अधम निकृष्ट नारी बुझिले उत्तम नारी की ना उत्तम के असव असमान माई सपने आन जग नाही स्वप्न रे सुना अन्य पुरुष चिंता जी करेनी से होजन उत्तम नारी सती नारी जदि चिंता कला ताले मताको मध्यम नारी को हाजिबो मध्यम परपति देखई जैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे परपुरुष को से चिंता करिवो को रूप रे भाई रूप रे बाप रूप रे की पुओ रूप रे चिंता करिवो अन्य को भाव रे न जदि ताहा चिंता न कला जदि मन भीतर परपुरुष चिंता कला किंतु सासु ससुर घर रो मर्यादा अछि बर आ नाही काली के खराब भाबिबो कोन करिवि मते आडू साडू असुविधा हम लज्जा शरम अछि मते डाइटा परा करिवे ताको मानि के जे अकट होई के रहिला ताको अधम नारी को हाजिबो इच्छा अछि कि जाई पारुनी सासु ससुर कर ताडना स्वामी रो सम्मान आउ जार घर काको न मानि के जे चाली गला वर्षा टुकुरु भलो सहित पळे गला आको कोन को हाजिबो निकृष्ट नारी नै मने रखो ए कथा तने हे ज्ञानी गुणी मंडली तने महापुरुष को सती नारी आज सेबली कली जुगरे ठाकुराणी होई के न रहिबे बरुथिबे 12 वर जे अच्युतानंद लिखिछन तने सेति पे कहिले एही तीनी कथा जेबे कली जुगे हेबा एही तीनी कथा
बोल जगन्नाथ की भगवती मां सरस्वती की तेणु मालिकार जहाँ लिखाई है आपण शुणु तेणु आज बाप को पुओ मानु ना मानुची कलिजुग ना पिता माता को जे पुत्र न मानिबे भिन्न भिन्न करी घर लक्षे कर्जिले पक्षे न अंटिब निष्ठा वचन मोर कई क्या आज मानु ना बाप को पुओ मानु ना से बाप को पुओ मानुला 50 वर्ष तले एक बाप को पुओ मानु ना आउ जदि जो पुओ बापा माँ को मानिब ना पिता स्वर्ग पिता सत्य पिता ही परम तप पितरी पितृमात्मने प्रियंते सर्वदेवता पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग रही नाही बापा माँ ठारू बड़ देवता के दुनिया रे नांती मन रखतु जो पुओ बापा माँ को हतादर करूथिबो बापा माँ रो जतन नौ नथिबो कि बापा माँ को खाइया को दउ नथिबो आज अनेक गाँ रे बड़ी घटना घटिबार नजर रहिछि जा 600 वर्ष तले मालिका रे अच्युतानंद लिखिथिले आज से बड़ी घटना कोन कलिजुग रे घटिबा बाकी अछि अनेक गाँ आपण जाउथिबे अनेक लोक संपर्क आपणकर थिबो अनेक लोकम सहित आपण मिसुथिबे आपण देखिथिबे कि आखिर लुह पड़े मु जाईथिबी गंजाम जिला पोलसरा सेठी वृद्धाश्रम गोटे गली से वयस्क मानकर का पुओ डाक्टर का पुओ इंजीनियर का पुओ बड़ ऑफिसर किंतु बापा मां आसी अछंती कोउठी वृद्धाश्रम रे जराश्रम रे बापा मां बुझिले आखिर लुह गड़ उतले ठीक से पुओ को जो पुओ डॉक्टर इंजीनियर ही बड़ लोक ही दोतला तीनतला बिल्डिंग करला भलरा ऑफिसर ना बोलेला किंतु बापा मां जाके वृद्धाश्रम नौ से पुओ जन्म हवा अपेक्षा निसंतान रहिबा बरं भल मन देई सुन दे कथा बरं पिला न हबाटा भल किंतु ए बड़ी कुलांगार पिला जन्म न हो देखि बापा मां को अलगा कर देबो बापा मां को पचारिबा नाही मन देई सुनंतु ए ज्ञानी बड़ी मंडली महापुरुष मान लिखिते अच्युतानंद मु कहूनी जो पुओ बापा मां को खबर न बुझिला बापा मां को जतन न नेला बापा मां को उत्तरदायित्व न नेला बापा मां को सेवा को निज कर्तव्य बोली न भाविला बापा मां को अलगा कर दे स्त्री की धरी रहिला से पुओ अच्युतानंद लिखिले मालिका रे लक्षे कर्जिले पक्षी नंटिब निष्ठा वचन मोहर मासको 1 लाख टंका बरं चाकरी करी रोजगार करथाउ किंतु पेट चाखेने शांति रे बुई परिबेनी 15 दिन मालिकार लेखा जदि आपन को गाँ रे जदि पुओ माने जे माने छिडा हैचनी युवक माने बापा आपण माने सुनुचंदी मन देखि आको मन भीतर आपण गट्टी पकेई रखतो जदि बापा मां को प्रति अवहेला कले 1 लाख टंका रोजगार कले मासको चाकरी करी हो व्यापार बटा करी शांति रे 15 दिन पुरई परिबेनी पेट तेणु बापा मां को प्रति जे कर्तव्य रही ताकू आपण निश्चित पालन करतु ताहाई हेउची धर्म धर्म कहले मंदिर जीवा नुह धर्म कहले दिया देवता पूजा करिबा नुह धर्म कहले धूप दीप जाई जळिबा नुह धर्म कहले सोमवारिया शिव मंदिर जाई क्षीर ढाली बेलपत्र चढ़ई सेठी मुंडिया मारिया आकु धर्म कहते नाही धर्म कहले कि आपण गुरुवार व्रत करले से धर्म नुह धर्म कहले पिता मातांकर सेवा आपण करूछथि त यदि पिता मातांकर सेवा करूछन से प्रत्यक्ष चलंती देवता आउ पिता माता संतुष्ट हेले पुत्र हुए सुखी पिता माता सुकृतरु पुत्र हुए सुखी पुत्र यदि सुखी हुए कुल धर्म रखी गोर भक्त बच्चा भगवान की कृष्णा स्वाई हार्ट प्रॉब्लम रे अछंती आउ तांकर देह खराब बागदेवी मां सरस्वती प्रभु बलदेव जीव जगतनाथ जगन्नाथ महापुरुष अच्युत तो आशीर्वाद रे से आसु आरोग्यता प्राप्त हेउ ता देह भल होइया ओलाने गला हरि बोला तेणु बापा मांकर जत्र नियंत मन रखन काहेकि ना बाप परि पुके हेबरे मनुआ मा परि हेब कांधरे बसाई गपटे सुने बजार बोले नबरे मनुआ बाप परि हेब बापा मां परिके हेबे निस्वार्थ भल पाइबा आ केही देबे नाही तेणु बापा मां प्रति जहाँ कर्तव्य रही ताकू करनवा रीति रंजन भल पाठ पढ़िबा एवं तार विद्या बुद्धि ये उत्तरोत्तर उन्नति हो मां भगदेवी सरस्वती कृपा करतु प्रभु जगन्नाथ महापुरुष अच्युत बलदेव जीव कृपा करतु बोला
तेणु बापू को आज पुओ मान नहीं मानिबे जे माने अछंती पिता माता सेवा ही एइटा ही धर्म पिता माता प्रति कर्तव्य ही एइटा होची धर्म याको ही धर्म बोली मानु ताको करतो मंदिर जीवन कोन असुविधा नाही मंदिर जातो किंतु याको छाड़ी ताको यदि कले बहुत असुविधा किछि पुण्य मिलिबा नाही ताको धर्म कहते नाही लक्ष्य अर्जन कले बा पक्ष बांटिबनी अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिचंती आउ आज को स्वामी की स्त्री मानु स्वामी की स्त्री आज मानु मामा नहीं कहना आपण मैंने मानुचंद तो स्वामी की कहीं न पति बिना जगति नहीं अबलार पति बिना जगति नहीं अबलार पति ही सर्वस्वतार जीवन सार पति ही सर्वस्वतार जीवन सार पति ही सर्वस्वतार पति बिना अन्य गति नहीं अबलार गोटे नारी ता स्वामी हूँ इहकाल परकाल देवता देवता कहले कौन ना स्वामी तो पूर्व काल देखिए सब सती नारी माने से स्वामी सेवा को निजर व्रत रूपे ग्रहण करुते नहीं कि आजिकल सावित्री दिन आम सावित्री व्रत व्रत भल भाव करवा केमी दामिकिया साड़ी आसो भल फल फल आसो सावित्री व्रत को यहाँ करवा स्वामीर दीर्घायुष कामना करी दिन केते प्रकार भाषा स्वामी की आम कहवा यहाँ कि व्रत ये भूल बुझंतु आपण मैंने बहुत भल मु भुवनेश्वर माँ मान कथा कहूँ आप देह को ने बुझे आगुर स्वामी न खाया पूर्व स्त्री खाऊ ना मौसा मैंने बसती पचारतु जब मौसी ये पाखे थी जानी ना मो स्वामी न खाया पूर्व मुझे खाए आज पर्यटन मानिकी चलुची मो जेजेमा थी सी चलीगला मो जेजे न खाया पर्यटन से खाइबनी मुझे देखी मो पिला दिने दी जन भितर कड़ी कजिया झगड़ा हो मो जेजे दी चार चटकड़ा जेजेमा को पकईकी बजार पढ़ेबे जेजेमा मन दुखरे मुह सुखेकी बसी मुझे कहि जेजेमा दिन 4टा बजे तू खाऊन के खाइबू ना जेजे आसीना से रागिकी जाइए मुझे खाइबी सी खाइले नहीं खाइबी एबे भी अनेक स्त्री लोक मैंने अच्छा स्वामी न खाइला से खाते मानिक मानिले भल बुझे जो संध्या बेला हम मो जेजेमा जेजे आसवे मो जेजेमा लंब हो गोड़ तले पड़ तुम गोड़ तले पड़ुची मोर भूल हो भूल मागुची मोर पचे भूल हो भूल मागुची मत जोर भोक तुम खाइले कहबी खा एमती आजिकल किए पचारे अच्युतानंद महापुरुष बड़ी हरिदास लिखिले एक चौसीना चारि लो बाउला एक चौसीना चारि रस्त मानकु हर जगाई न बजार करिवे नारी अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कड़ी कलुष विस्तार बोले एक चौसीना चारि लोगोड़ एक चौसीना चारि गेरस्थ मानकु घर जगाई न बजार करिवे नारी आगुरु बजार घाट स्वामी माने करुतले पुरुष माने करुतले 50 वर्ष तलकु यदि जिबा सेतबेले स्त्री कहतला हयो ये तमे कोन मु 3 दिन हेलाणी कहलेनी अटा सरी गलाणी तमे पर्यटन आनुन काली की भात खाई राति रे हेला अटा तो आनुन आ रुटी केमिति खाइबो काली भात खाइबो कोन करियो ऑफिस रे बहुत काम पड़छ मोर टाइम मन हो बैग दिटा दियो बैग दिटा दियो आज ऑफिस रु फेरला बेले बाजार घाट करके आसीबे किंतु देखो दांड कवाड़ बारी कवाड़ मेला आइछि टिके नजर रखतबो छुआ खेलुची आ टिके नजर रखतबो भात डाली साग भजा हमर करदबो बेसी आइटम हमर काई खाइबो घर को दुनिया आनी आ तमे टिके हुसियारी चलिबो हैला आ घर जगिता मु चालली स्त्री घर जगुतला रंदा बडा करूतला पिला छुआ जंजाळ बुतला स्वामी जाउतला ऑफिस रु बेला बेले बाजार घाट करी आस्तला एइगना कोन ई उल्टा ही जाई एइगना ब्यूटी पार्लर देकी मोह पकड़ काटी हाई हिल जता पिंधी कांधरे गोटे भ्यानिटी पकई टच के मोबाइल धरणी स्त्री लोक माने केश मुगुड़ा करदे केश को छाड़ देकी बोले गोटे प्रवाद अच्छी नारी जेतबेले केश फिटेइबो सेतबेले आपण कोन जानिबे जानत नारी केश फिटेइबा जो कोन होई जानत सत्य युग रे गोटे नारी केश फिटेइ देइतला कि मौनावती सत्य युग शेष हे गेला त्रेतया युग रे गोटे नारी केश फिटेइ देला कि सेतबेले पुरासर सत्य युग रे मला नारी केश फिटेइबा जो सत्य युग शेष गेला त्रेतया युग रे गोटे नारी केश फिटेइ देला रावण रो अशोक वन रे कि मां जानकी रावण गला लंकापुरी ध्वंस होला तृतीय युग शेष हो गला
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କେଶ ପିଟେଇବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କି ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁରୁଷବାର ଅପମାନ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଦୁଃଶାସନ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ରଖିଲା, ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲା, କୁରୁବଂଶ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯୋଉ ମା ମାନେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କେଶ ମୁକୁଳା କରି ଦଉଛନ୍ତି, କେଶ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ଇଏ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହବାର ସଂକେତ। କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ମୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି, ଭଗଦେବୀ ମା ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ କି, ଭଗଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ କି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ବାହାରି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବଚାରା ହେଇ ଏ ସକାଳ 9ଟାରୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ନା ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ଅଛି। ନା କୋଉ ଗ୍ରୁପ? ନା ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ। ଆଉ ଏଟା ନାହିଁ, ଉଠିଗଲାଣି, ସରକାର ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରା। ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ। ନା ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ଅଛି? ନା ହଁ। ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ତମେ କହୁଥିଲ କଣ ଅଟା ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଟା ଆଣିବାକୁ, ତମେ ଟିକେ ଘରେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତମର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେଲେ କହୁଛି ଗଲନି, ବେଗ 2ଟା ମତେ ଦିଅ, ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ବାରିକବାଟ ମେଲା ହେଇଛି, ନଜର ରଖିଥବ, ଛୁଆ ଖେଳୁଛି ଝାଡା ପରିସ୍ରା କଲେ ପୋଛି ପକେଇବ, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରି ଗାଳି ପକେଇବ, ଘର ଜଗିଥା। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଘର ଜଗିଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ନା କୋଉଠି? ନା ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲି। ନା ହଉ, ଯଦି ତମେ ଯିବ ହଉ, ବଜାର ଘାଟ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବଜାର ଘାଟ କରିକି ଫେରିବି, ମିଟିଂ ସାରି। ନା ହଉ, ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଯା, 500 ଟଙ୍କା ରଖିଥା। ନା ନାଇଁ, ତମ ହାତ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଚାହିଁବି। ନା ପଇସା ନ କରି ପୁଣି ବଜାର କେମିତି କରିବ? ବଜାର କେମିତି କରିବା? ନା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବ, 500 ଥର ମତେ ହିସାବ ମାଗିବ, ମତେ ହିସାବ ମାଗିବ, ମୁଁ ତମ ହାତ ଟଙ୍କାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ବଜାର ଘାଟ କେମିତି କରିବ? ନା ସରକାର ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦେବେ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଆମେ 3ଟା କିସ୍ତି ପାଇଯାଇଛୁ, ପଇସା ପତ୍ର ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ କିଣି ଆଣିବନି। 5 ବର୍ଷରେ 50,000, ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ପଇଲା 10,000, ମାସକୁ ପଇଲା 800 କେତେ ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ ପଇଲା 27 ଟଙ୍କା। ଧରିକି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଜାର ଯିବେ, 2 ପ୍ୟାକେଟ ଟିକିଲି ହବ ନା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ 1 ଚଉସି ନାଚାରୀର ବାଉଳା, 1 ଚଉସି ନାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇଣ ବଜାର କରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, ସର୍ବବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳିକାଳ ସଂସ୍କାର। ଆଜି ସ୍ୱାମୀକି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁ ନାହିଁ, ମାନିଲେ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ମାନିବେ ତ ଭଲ। ପତି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବତା, ମନର ପତି କଥା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ପତନାତ୍ ରକ୍ଷତି, ସେ ପତନରୁ ଆପଦ ବିପଦ ସଂକଟ। ପତ୍ନୀ ନାସ୍ତି ଭାଗ୍ୟା ସମ ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀକି ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ତା ମା ପତ୍ନୀ। ଭାଜିଆ କାହିଁ କହନ୍ତି? ନା ସେ ଗୃହର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି ତାକୁ ଭାଜିଆ କହନ୍ତି ନାରୀକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏ କଥା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ବାଁ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସେ, ବାମାଙ୍ଗୀ। କାହିଁକି ବାଁ ପଟେ ବସେ? ନା ବାଁ ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାର୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ହାର୍ଟ ବଡି, ସ୍ୱାମୀର ହାର୍ଟ ବଡି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଣି କ୍ଷୀର ଭଳି ହବା ଦରକାର, ପାଣି ତେଲ ଭଳି ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆପଣ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ମତେ ଆସିକି ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମୋଟେ ଭଲ ପଡୁନି, ସବୁବେଳେ କଳି କଜିଆ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହଉଛି, କେମିତି ଭଲ ପଡିବ କହିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ, ହଉ ଏଇଠି ବସ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ମଣିକି ଡାକିଲେ, ହେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢି ଖୋଲିକି ଦେଖିବି କୋଉଥିରେ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇକି ଆଣ। ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇ ଆଣିବାକୁ। ଶାରଦା ମଣି ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇ ନେଇ ଆଇଲେ, କହିଲେ ହେଇ ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ ଦିଅ, ନା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲିଭେଇ ଦେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆସ। ଶାରଦା ମଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଣ୍ଠନ ଲିଭେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆଇଲେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଡି କଜିଆ ଝଗଡ଼ା ହବ, ଆଉ କଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ? କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଆଉ କଣ ଯୋଗୁ କ୍ଷୟ ହେବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରହିଲେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବ। ଆଉ ଜଳରେ ଉଲ୍ଲଂଘନେ ସ୍ନାନ କଲେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବ। ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହୋଇ 4,32,000 ବର୍ଷରୁ କ୍ଷୟ ଯାଇ କେବଳ 5,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ପରେ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ? ବଳଦେବ ରାଜା ହେଲେ କାହ୍ନୁ ବାବୁ, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର ବସି ବସୁଧର ସଭା ଯାଜନ ବାବୁ, ଯାଜନ
ଯେତେବେଳେ ବଳଦେବ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ରାଜା ହେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ ହିଁ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନ ସିଂହ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ଥିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ସାରି 14 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେଇ ବସିଲେ ଏହି ସମୟରେ କଣ ନା ପ୍ରଜା ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୋବା ଧୋବଣୀଙ୍କର କଳି ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧୋବଣୀ କି ଧୋବା କହିଲା ତୁ ଯାଇ କଣ ତା ଘରେ ଯାଇକି 2-3 ଦିନ ରହିଲୁ ତେଣୁ ତୁ ଅସତୀ ହେଇଛୁ ତତେ ମୁଁ ଘରେ ପୁରେଇବିନି ନା କଣ ମୁଁ ଯାଇକି ତା ଘରେ ରହିଲି 2-3 ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଅସତୀ ହେଇଗଲି ତମ ରାଜାର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାଇକି 13 ମାସ ରହିଥିଲା କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାର ଅଶୋକ ବନରେ ରାବଣର ଘରେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଅସତୀ ହେଲାନି ତମ ରାଜା ତ ତାକୁ ରଖିଛି ନା ବିଦା କରିଦେଇଛି ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ରକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ନା ଭାଇନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାନିଛୁ ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ଅବଜ୍ଞା କରିନାହୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନ୍ତେ ବନବାସ ହେଇଥିଲା ତତେ ହେଇନଥିଲା ତୁ କେ ଯୋଉ ଭାତୃ ବଳାନ୍ବିତ ନାନ୍ୟ ବଳ ଭାଇ ବଳ ଠାରୁ ବଡ ବଳ ନାହିଁ ତୋର ଭାଇ କି ଏତେ ଭଲ ପାଉ ଭାଇ କି ଛାଡିକି ରହିପାରିବନି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡିକି ରହିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ କି ଛାଡିକି ରହିପାରିଲୁନି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇ ଗଲୁ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ବନବାସ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ମୋ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାନିଛୁ ଆଜି ଗୋଟି ତତେ ମୋର କଥା କହିବି ମାନେ ଗୋଟି ନା ଭାଇ ବାପ ମଲା ପରେ ମନେ ରଖ ବାପ ମଲା ପରେ ବାପର ଆସନ ନିଏ କି ବଡ ଭାଇ ବାପ ସମାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାଇଁ ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମାନିବୁଟି ନା ଭାଇ ନା କହନ୍ତୁ ନା ମୋର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତୀ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଆଜି ଦେଇଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖିଦେବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁ ଅବଜ୍ଞା କରିନ ମାନିଛୁ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମାନିବୁ ଧନ ଏ ତୋର ଭାଉଜ ଯିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ନା ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କାନ କାହିଁକି ବଧିର ନ ହେଲା ଛାତି କାହିଁକି ଭାଲିଗଲା ସିଏ ମୋର ଭାଉଜ ନୁହଁ ସିଏ ମୋ ମା ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନେ ହେଲେ କେବେ ମୁଁ ହିଁ ସତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ନାହିଁ ସତୀ ମୁଖ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ପଦ୍ମେ ସଦା ଲୟର କହି ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଯତି ବ୍ରତ କରିଛ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଭାଉଜ ମୁହଁ ଚାହିଁ କଥା ହେଇ କେବଳ ପାଦକୁ ଚାହିଁକି କଥା ହୁଏ ତେଣୁ ହେ ଭାଇନା ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବି ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନା ବଡ ଭାଇ ବାପ ସମାନ ମୋ କଥା ମାନିବୁନି ନା କଣ କରିବା ସାନ ଭାଇଟା ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ମାନିବି ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ସୀତା ରହିଲେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ କାହିଁକି ତୋର ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ନା ଭାଇନା କଣ ଆପଣ ମୋ ଉଦ୍ଧାର ଗୋଟା କଲେ ଅପରାଧ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ପାପ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ କରିଦେଲି ମା ସମାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଣ କରିବି ସାନ ଭାଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ବଡ ଭାଇ ବାପ ସମାନ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଲି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ସେ ହଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଆଉ ଅଛି ନା ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବେ ଗୋଟିଏ କଂସାରେ ବସିକି ଭାଇ ଭାଇ ଖାଉଥିଲେ ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବ ବଡ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା ବଡ ଭାଇ କହିବେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଏଇଠି ଘର କରିବୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବସେ ଯାଇକି ସେଇଠି ରହୁଛି ଏମିତି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଇ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଉଥିଲେ ସାନ ଭାଇର ମୁହଁ ଶୁଖିବା ଦେଖି ବଡ ଭାଇ ଆଶ୍ୱାସନ ଦଉଥିଲା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବଡ ଭାଇ ତୋର ବଞ୍ଚିଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହ ମୁଁ ତ ବୁଝିବି ଏଇଗଣା ଅଛି ଜଣେ ବୁଢୀ ମରୁଥିଲେ ଜଣେ ହସୁଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ଯଦି ବିପଦ ପଡୁଛି ବଡ ଭାଇ ଆହୁରି ନଖ କରୁଛି ଭଲ କି ତାର ଇଏ ହଉ ପଡିଏ ଜାଗାକୁ ଭାଇ ଭାଇ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ତରୁଆରେ ଲଗାଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଇଏ ନଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରେ ଭାଇ ନା ସାନ ଭାଇଟା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ
ଆପଣ ଏଭଳି ମତେ ଗୋଟେ ପାପ ଧର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରେଇଦେଲେ ସାନ ଭାଇଟା କଣ କରିବି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ କାହା ଇଚ୍ଛା କଣ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ ଯଦି ବଡ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନଥାନ୍ତା ନା କାହା ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ ବଡ ଭାଇ ହେବି ଆଉ ତତେ ବଡ ଭାଇ କରିଦେବି ଏଇକା ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ହେଲା ସତ୍ୟ କରି ବଚନ ଦେବି ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ହେଇଗଲେ ସାନ ଭାଇ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଗଲେ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଇ ନା ଯାହା କହିବେ ମାନିବି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଚନ ଦେଇଛି ସତ୍ୟ କରି ଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ କରି ବଚନ ଦେଇଛି ମାନିବ ନା ହଁ ଯାହା କହିବେ ମାନିବି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଏ କହ୍ନେଇରେ ଆମର ଦି ଭାଇରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭଉଣୀ କି ସୁଭଦ୍ରା ତା ବାହାଘର କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି ନା ବଡ ଭାଇ ବାପ ସମାନ ଯାହା କହିବେ ଯୋଉଠି କହିବେ ମୁଁ ରାଜି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ବଚନ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଳଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୁହେଁ ସିଏ ହଉଛି ଗଦା ମୋର ଭାର ହେଲା 72 ବାର ତା ଗଦାର ଓଜନ ଭୀମ ଗଦା ଠାରୁ ତା ଗଦାର ଓଜନ ଅଧିକା ତାଠାରୁ ବଡ କିଏ ଗଦାଧାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତିନାର ଯୁବରାଜ କାଲିକି ରାଜା ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିଦେବା ଇଏ ତ ରାଣୀ ହେଇଯିବ ପାଟ ରାଣୀ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ବି ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଦାଧାରୀ ବାହା ହେଲା ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ବାହା କଣ ତୁ କହୁଛୁ ନା ଭାଇ ନା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ରାଜି ସତ୍ୟ କରି ବଚନ ଦେଇଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦ୍ୱାରିକାରେ ତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ବାହାଘର କରିବେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦୁଃଖ କଲା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ସିଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଜିତିଥିଲା ସ୍ୱୟଂବରରେ ଜିତିଲା ଆଉ ଚାରି ଭାଇ ଭାଗ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାହା ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଜିତିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରି ଭାଇ ପୁଣି ବାଣ୍ଟା ବସିଲେ ଏ ଚାରି ଭାଇର ସିଏ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଆମେ 5 ଜଣ ବାହା ହେଲା ମନ ଦୁଃଖ ତାର ଥାଏ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନରେ ମୁଁ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପାଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ এই ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁଇଟି ସଖା ପାଇଛି କି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁଦାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କି ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ମୁଁ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ତୋର ଏ 5 ଜଣ ବାହା ହେଲା ତୁ ଜିତିଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଏ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ମୋ ଭଉଣୀ କି ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ କି ତୋ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବି ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ମୋ ଭଉଣୀ ତତେ ବାହାଘର କରିଦେବି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଣିକି ଦ୍ୱାରିକାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ବିବାହ ତା ସହିତ ଅର୍ଜୁନର କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ଅର୍ଜୁନର ଏପଟେ ଭାଇନାକୁ କଥା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ରାଜି ବଳରାମ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇଦେବା ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଢେଇଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସ୍ତିନାକୁ ପଢେଇଗଲା ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ବାଜିଲା କଇଁ 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 ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସି ପଚାରିଲେ କଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ଶୁଣ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉ ବାହାରିଛି ଖାଇବା କଣ ଡାକୁଛ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ କିଏ କଣ କଲା ମତେ କହିଲ ତ କାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କାହା ପାଇଁ ନା କାହା ପାଇଁ କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତମର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭାଇ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ତମର ସିଏ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନା ମୋ ବାହାଘର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ହବ ବୋଲିକି ଭାଇନାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି अर्जुन सहित बागर हो बोलिबा तुम कथा देछन अर्जुन कथा देछन अर्जुन आसी अछि द्वारिकारे आ कोन दुर्योधन सहित कथा आसन आके पचारि भगवान आसी पहुंची गले कोन हेछि कोन ननंद पाउज बेसी कोन एटी फुटुर बाट रहउ ताछि तम पे कोन कहूछि आत्महत्या करिवो ना आत्महत्या काई करिवो ता बागर कोन दुर्योधन सहित करियो बोली ह मान दला ना तृतीय युगरे सत्य करके वचन देइतरी जाहा कहिबे ता मानिबी हैं जाहा कहिबे मानिबी ता को कथा को अवज्ञा करिबी नहीं आ कहले ह मान दे असुविधा कोन ना अर्जुन को मध्य ह मात्र से दि जन कथा देइछ ना ह देइछि ततरे कोन होबो ना तम बागर लागितला का सहित को ना मो बागर लागितला शिशुपाल सहित ना शिशुपाल को तमे बाह ना बाहिदले तम बगेरा सिखाई के द्वारिका रे तम घर था ना ए विद्याटा कोन तम ननद को बतई पारु न तम बागर लागितला शिशुपाल सहित किंतु मते बाहल आसीबडा की कथा ना ए विद्याटा कोन तमे किमिति मते बाहल को आईडिया खर्च करी से आईडिया कोन तम ननद को बतई पारु न किंतु गोटिए कथा
ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ସୁଭଦ୍ରା କହିବ ରଥ ଚଲେଇବ, ଅର୍ଜୁନ ପଛରେ ବସିବ, ଅର୍ଜୁନକୁ ରଥ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କହିବ। ସେଇଆ ହେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଳରାମ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କହ୍ନେଇରେ ଇରେ ଶୋଇଚୁଟି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ? ଆରେ ଘରେ ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି, ତୋ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି? ଭାଇରା କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ରେ କଣ ନ ହେଇଛି କହ। ଇରେ ଯୋଉ ନାଗ ସାପକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପାଳିଥିଲୁ ଘରେ, ସେ ଚୋଟଟା ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜି। ନାଗ ସାପ କୋଉଠି ପଶିଲା? ନା ପଶିଲା କଣ? ନା କିଏ ରଖିଲା? ନା ତୁ ରଖିଥିଲୁ? ନା କୋଉଠୁ ରଖିଥିଲେ? ନା ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ନାଗ ସାପକୁ ଘରେ ପାଳି ନଥିଲୁ? ନା ନାଗ ସାପ ତାକୁ କହୁଛ ଭାଇ? ନା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ମୁହଁରେ କଳା ବଳି ଦେଇକି ଆଜି ଯାଇଛି। ତ ସେ ମୈତ୍ରଟା ସାଙ୍ଗଟା ସଖାଟା ଆମ ମୁହଁରେ ଆଜି କଳା ବଳି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ନା କଣ କଳା ବଳିଲା? ନା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ନା ସତନା କଣ? ନା ହଁ, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ହରଣ କରି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏତେ ହବ, ଏତେ ସାହସ ତାର? ଭଗବାନଙ୍କ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ପଳେଇବ, ଏତେ ସାହସ ତାର? କଣ କହୁଛୁ କହନି ତୁ କହ। ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସି, କଣ ତୋର ତୋ ସଖା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ପଚାରୁଛି ତୋର ମତ କଣ? ନା ଭାଇ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ କରି ବଚନ ଦେଇଛି, ଯାହା କହିବେ ତାହା ମାନିବି। ନା ମାନିବୁଟି? ନା ସତ? ନା ହଁ। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ନା ଆଜ୍ଞା ମାରିବା? ନା ଧ ଚକ୍ର ଧ, ମୁଁ ଧରୁଛି ଲଙ୍ଗଳ ଯିବା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରଥରେ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା। ବଳରାମ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ କହନି କେତେ ଜୋରରେ ରଥ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଉଠେଇଲେ ଲଙ୍ଗଳ। ବଳରାମ ଲଙ୍ଗଳ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ଉଷାଡ଼ି ଆଣିବି। ଉଠେଇକି ପକେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ନା ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ ଟିକେ ରୁହ। ନା କଣ କଣ ରହିଲୁ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ହଲେ। ବୁଝିବା ବିଚାର କରିବା, ବୁଝିବା ପଡିବା। ଘର ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ଆଣ୍ଠି ହେଲାଣି, ଆଉ କହୁଛ ବୁଝିବା? ନା ହଁ ବୁଝି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ପରା। ନା କଣ କଣ ବୁଝିବା କହିଲୁ? ନା ଯାହା ନ ଦେଖିଛ ବିନିନୟନେ ପରେ ତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛି ବୋଲି ତମେ କହିଲା କି? ନା ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ କହିଲେ? ନା ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲ, ରଥ ଚଲଉଛି କିଏ? ଡ୍ରାଇଭର ସେଇଥିରେ କିଏ ବଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଲ? ନା ଡ୍ରାଇଭର ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା। ନା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ନା କଣ ଗୋଟେ ବସି ଆଉ ରଥ ଚଲଉଛି? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ ବା? ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ପରା ରଥ ଚଲଉଛି। ସତ ନା କଣ? ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନି? ନା ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଡ୍ରାଇଭର ସେଠି ରଥ ଚଲେଇ ନଉଛି, ଅର୍ଜୁନ ପାସେଞ୍ଜର ସିଟରେ ବଇଛି। ଆମ ଘରେ କୁଣିଆ ହେଇକି ଥିଲା, ଇଏ ଆମ ଭଉଣୀଟା ଡାକିଲା, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଡାକୁଛି, ଆମ କଥା ଯେମିତି ମାନେ ତା କଥା ମାନିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତା କଥା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା? ସେ ବସିଗଲା, ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ କହି ଭାଇ ନା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଭଉଣୀଟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇନି, ଆଉ ନା ଆମ ଭଉଣୀଟା ଅର୍ଜୁନକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆମ ଭଉଣୀଟା ଅର୍ଜୁନକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। କି କଥା କରି ସତ ନା କଣ? ନା କଣ ହେଲା? କୋଉଠି ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳାଏ, ଝିଅ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ। କି କଥା କହନେଇରେ? ଭାଇନା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡେ ଭଳି। ନା କଣ କରିବା? ନା କଣ କରିବା? କଣ କରିବା? କଣ ଆଲୋଚକି ଆପଣା ମହତ୍ଵ ଆପେ ରଖି ନିଜ ମହତ୍ଵ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେ ତାର ପୋଡା ମଇନା ମଲା ଗଲା, ଯୁଆଡେ ଗଲା ଗଲା। ଆମ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ବଲି ଯାଇଛି, ଯାଉଛୁ ଆମ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାନି। ଆମ ମୁହଁରେ ଯଦି ଚୂନ କାଳି ବଢିଗଲା, ଆମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲାନି, ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମ ସମ୍ମାନକୁ ଯଦି ଆମ ଭଉଣୀଟା ନ ଚାହିଁଲା, ଆମେ ଭଉଣୀ ସହିତ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା? ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବା। ଆଲୋଚକି ଆପଣା ମହତ୍ଵ ଆପେ ରଖି ଚାଲେ, ଖାଇ ପିଇକି ଚାଲ ଭାଇନା ଆମେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ଶୋଇବୁ। ଶୀଘ୍ର ମନା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଦିନ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଗଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ, ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ଠାକୁରେ ସେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା? ଭାଇନା କଣ ମାଇଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇନା ମାଇଲେ, ବୁଝିଗଲେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଚଲାଉଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଚଲାଉଥିଲା। ବଳରାମ କାନରେ ବାଜିଲା, କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଚଲାଉଥିଲା? ଓହୋ, କହ୍ନେଇ କରି କରାଉଥାଏ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟ ଗତିରେ ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ। ଏ ଖାଲି ମତେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦିଆ ଭାଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ସବୁ ବାଟ ତୁ ବତେଇଛୁ ନା? ତୁ ବାଟ ବତେଇଛୁ, ମତେ ଏପଟେ କହୁଛୁ ଚାଲ ମାରିବା। ଓହୋ, ଏଡେ ନାଟୁଆ ତୁ। ଆଉ ଆଉ କଣ କରିବା? ତୁ ରାଜା ନା, ମୁଁ କେବଳ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦିଆ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ରାଜା ହେଇଯାଉଛି? ମତେ ବଡ ଭାଇ କରୁଛୁ। ତୁ ରାଜା ହେଇଛୁ, ତୁ ଶାସନ କରୁ। ତୋ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳିବ ନା? ଆଉ ତୋ ଶାସନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ମାନେ ଚଳିବେ ନା? ଆଉ କଣ ମୋ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାହା କହିବି ସେ ମାନିବି? ତୁ ରାଜା, ତୋ କଥା ମାନିବି, ମୋ କଥା କାହିଁ ମାନିବି? ଆଉ ତୁ ଏମିତିଆ ରାଜା ହେଇଛୁ, ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଏମିତି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବା କଥା, ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି, ବଳରାମ କହିଲେ ମୁଁ
ଯଦି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ମୋ ଶାସନରେ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ତୋ ଶାସନରେ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଯୁଗ କହିଥିଲ ବଡ ଭାଇ ହବା ପାଇଁ ତା ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଡ ଭାଇ କଲି ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କହୁଛ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଏ ଦ୍ୱାପର ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ କାହ୍ନୁ ପରି କାହ୍ନୁ ପରି ଚାର ବସି ବସୁଧର ସଭା ଯାଜନ ଠାର ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ କଳି ଯୁଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ବଳଦେବ କୋଉଠି ରାଜା ହେବେ ନା ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନେ ବୀଣା ବାଇ ନାରଦରେ ନାଚିବେ ଛାମୁରେ ବାବୁ ନାଚିବେ ଛାମୁରେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ବିବାଦୀ ଜଣେ ନଥିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର କେ ରାଜା ହୋଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ବିରଜା ଶାସନ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ରାଜା ରହିବେନି। ଆଳି ରାଜା କନିକା ରାଜା ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ବାଙ୍କି ରାଜା ଏସବୁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ନା ଶାସନ ଅଛି ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଜା ଶାସନ ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 29 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବନି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉଠିଯିବ। କୋଉ ଶାସନ ଆସିବ ନା ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଫେରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ସେଉ ହୋଇବେ। ବଳଦେବ ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ରାଜା ହେବେ ସେତେବେଳେ ବିବାଦୀ ବିରୋଧରେ କେହି ନଥିବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଇଯିବେ। ସାରା ଦେଶର ସବୁ ରଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିବ 29 ବେଳକୁ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବନି ଇଲେକ୍ସନ ହବନି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 29 ମସିହାରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସବୁ ଦେଶର ରଜା ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେତେକ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ରାଜା ହେଇଥିବେ ବୁଝିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ସେ ହୋଇବ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ସେ ହୋଇବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଇଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତ ଜଗତଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ପାଇବ। ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ଦେଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଧ୍ରୁବ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସେଭଳି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ କହୁନୁ କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ମସିହା ଗଲା 26 ଚାଲିଛି 25 ପରେ ଓଡ଼ିଶା 25 ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦେଶୀ ଅଜାତି ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇବେ ନ ରହିବେ କଥା ଚିତେ। ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି ହରି ନାମ ଗୋଟି ତୁମେ ଘରେ ଥିଲେ ବିପଦ ହୋଇବ ପାଣି। 2025 ମସିହାରେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଯାକ ବାହାର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 25 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ବାହାରିଲେନି। ତେଣୁ 25 ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦେଶୀ ଅଜାତି ଯେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବାହାର ହୋଇବେ ନ ରହିବେ କଦାଚିତ। 26 ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ହୋଇବ ମହାସମର ଭାରତର ଶେଷ ସମରଟି ଶୁଣିଥାଉ ତୁଇ ବୀର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ 2026 ମସିହାରେ କଣ ହବ ଘଟଣାବଳୀ ଇଏ 26 ଚାଲିଛି ଇଏ 26ରେ କଣ ହବ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆସି ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ସବୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରେ ଠାକୁରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସରିଗଲା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ପ୍ରଭୃତି 99 ଭାଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଲେ କୌରବ ନାଶ କଲେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଜିତିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାର ରାଜା ହେଇ ଅଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ କଣ ସରିଗଲା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଏ ଯେ ବାକି ଥିବ ଶୁଣ ହେ ତୋରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେତିକି ବେଳରେ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ବାକି ରହିଗଲା। ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସରିଲା ନାହିଁ ନା ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କଣ ଆପଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ନା ନାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତର ବାକି ଅଛି ନା କେତେବେଳେ କରିବେ ନା ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧଟା କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ କରିବି। ଓଡ଼ିଏ ଯେ ବାକି ଥିବ ଶୁଣ ହେ ତୋରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେ କଳି କାଳରେ କଳି ଯୁଗରେ ମହାଭାରତ
महाभारत युद्धर गोटे ओडी युद्ध हब ना जदि युद्ध हब हे ठाकुरे केतेबेले कଳି जुगरे हब ना मिन शनि मेला हब इब जेतेबेले मिन शनि मेला हब जेतेबेले काले समर हेब भारत मंडले काले समर हेब भारत मंडले बाबू रे मीन शनि मेलक होइबे जते बेले मीन राशि रे शनि जते बेले रहिबे वर्तमान आपण देखंतु मीन राशि रे शनि अछत केबे चलले ना 2025 मसिया मार्च मास 29 तारिख रे मीन राशि रे शनि प्रवेश करिसंदी रहिबे 2027 मसिया जाय पचारि देले रुक्मणी ठाकुरे महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र सल्लने ना प्रथमे मुकुट पिंडा भीष्म महारथी 9 दिन ओडिए से युद्ध करिसंदी भीष्म कौरवकर सेनापति 9 दिन ओडिए युद्ध कले से मला परे तापरे कौरवकर सेनापति हला कि ना 5 दिवस जे द्रोण कला महारण द्रोण कले 5 दिन युद्ध से दुष्ट दुर्नम द्वारा कले भीष्म कले 9 दिन ओडिए द्रोण कले 5 दिन 9 5 14 दिन ओडिए युद्ध गला द्रोण मला परे कौरवकर सेनापति हले कि ना 2 दिन युद्ध कला द्रौपदी जे कर्ण कले 2 दिन युद्ध 14 2 16 दिन ओडिए युद्ध गला कर्ण अर्जुन द्वारा मला परे तापरे कौरवमानकर सेनापति हेले कि ना कृपाचार्य गदा एकी हेले शल्यवीर ओडिए जे युद्ध आरंभ होला युधिष्ठिर क्रोधा नळे से नळी गला मरि गला तरो शल्य जे कि मर्दरा शल्य नकुल सहदेवर मामू से कौरवकर सेनापति हेले से ओडिए युद्ध कले एवं युधिष्ठिर द्वारा निहत हेले से मला परे तापरे कौरवकर सेनापति हेला कि ना कि कृपाचार्य गदा पर्व ओडिए समर एही परि 17 दिन 2 प्रहर द्वापर युगरे कुरुक्षेत्र कुरुपांड मानक भितरे 17 दिन 2 प्रहर युद्ध सरिछि बाकी केते रहिला ओडिए युद्ध भगवान बोले हे रुक्मणी ए ओडिए युद्धटा द्वापर युगरे हेबनी ना केबे हेबो ना कଳି युगरे ओडिए युद्ध हबो केते बेले मालिकार नाम रुक्मणी गीता बोले मीन शनि मेलक होइबे जेते बेले मीन राशि रे शनि जेतबेले रहिबे सेही समय महाभारत युद्धर गोटी ओडी हबो आ इकना मीन राशि रे शनि अछंती 25 रु 27 ताले को मसिया रे महाभारत युद्धर गोटी ओडी हबो बोली हम जानिबा अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लेखले 26 अठाबरे ओडिसा वक्षरे होइबा महासमर भारतर शेष समरटी सुनी थावा तोहि वीर 26 अठाबरे ही महाभारत युद्धर गोटी ओडी हबो तृतीय विश्व युद्ध भावरे प्रथम विश्व युद्ध हेइथला 1914 मसिया रे 19 याके चलला 5 वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध हला 1939 रे सरिला 1945 रे 6 वर्ष हेइतला द्वितीय विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध हबो 2026 मसिया रे केते दिन हबो अच्युतानंद महापुरुषकर मालिकार नाम अमर जमर संहिता लेखिले कले होइबो सिना 13 मास सुण ए ऊपर भविष्य कीट पतंग माने थिवे मानव वचन कहिबे बोले 13 मास युद्ध हबो 26 रे 2 मासी पड़िबो वर्षदा 12 परिवर्ते 13 मास भोग हबो आ युद्ध हेले जानि जानि को हबो अच्युतानंद महापुरुष लिखिजंदी बोले उभा धन मान राजा हरि नेबे पोता हरिबे वासुकी बहुड़ा लो पोता हरिबे वासुकी बड़ बड़िया जे केहि न रहिबे तो घर राम नीति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ उभा धन आज राजा हरुचन विजिलेंस रेड करछि सब सरकार कर हो उभा कर ऊपर धन जे रोजगार करथिन पोता जे लुचई लाचई पैसा रखिछनी सरकार नोट बंदी कले 17 मसिया रे के पोखरी दे के लाटिन दे के ट्रेन नंबर पकई देला 1000 टकिया 5 टकिया आ इकना जदी का बगर 1000 टका तो जे कागज सहित समान आगु को आपण देखबे युद्ध हेले के युद्ध करिवो ना चारि दिगरे चहला पड़िबो चीना संगे आदियो समर हेबे चाइना सहित भारतर युद्ध हबो चाकिरिया माने फेरस्त हेबे चाकिरिया माने फेरस्त होई जिवे छटई हेबे चोर माने अति प्रबल हेबे चोर माने प्रबल सेतले संसार चोरर चोरीर प्रादुर्भाव बढ़िबो आज अमके मंदिर चोरी काली समके मंदिर चोरी सेठी गहना गाडी नै गले ओडी बैंक लूट करि नै जाउजनी ओडी मोटरसाइकिल डिक्की भांगी नै गले ओडी बेकुर छिंडे कि नै गले एना चोरी करते जोरे सब ओडीनी तेणु चोर प्रति प्रबल हेबो महापुरुष लिखिले कले सेतले युद्ध हेले बड़ बड़िया केही रहिबेनी माने
ମାନେ କଣ ନା ମନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସରକାର ଦେଶରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏସବିଆଇ ୟୁଟିଆଇ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସରକାର ବ୍ଲକ କରିଦେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆଉ ବ୍ଲକ ହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିବାନି ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ କଣ ଭୋକ ଉପାସନା କରିବା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦିଏ ସରକାର ରିଲିଫ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 5 ଜଣକା 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚଳିବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଦିନକୁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେତିକି ମିଳିବ ଯେତିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ କଣ ହବ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ କାଗଜେ କାଗଜେ ପୃଥ୍ୱୀ ଚାଳିବ ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ ସୁଜନେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ ସୁଜନେ ପେଟିଏମ ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଗାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପେଟିଏମ ଫୋନ ପେ ରହିବ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ପେଟିଏମ ଫୋନ ପେ ରଖିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ଯୁଆଡୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଯାକ ଫୋନ ପେ ପେଟିଏମ ଗୁଗଲ ପେ କାହା ପକେଟରେ ପଇସା ଆଉ ରହିବନି ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ କାଗଜେ ପୃଥ୍ୱୀ ଚଳିବ ଯେ ଦେଶେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ ଏଇଆ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ ବଢିଆ ଯେ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଚାଇନା ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧରେ 26 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ 27 ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ମାଡ଼ି ଆଉ ଉତ୍ତରରୁ ଗଙ୍ଗା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଦେବଦାରୀ ଏଇଠାରେ ବୀର 7 ଦିନ ଯାଏ ହୋଇବ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଚୌଦିଗ ଚମକାଇ ଭୈରବୀ ରଡ଼ିବ ସକଳପୁର ଆଉ ଏଇଠାରେ ବଳଦେବ ପୁଣି ତହିଁ ଏ 27 ଅଙ୍କରେ ବଛା ବଛି ହେବ ଜାତ ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ବଳଦେବ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ହୋଇ ପୁଣି ପାଳିବେ ପୂର୍ଜା ଉଠି ଏଇ ସମୟରେ ବଳଦେବ ହିଁ ରାଜା ହେବେ 28 ପରେ 28 ଅଙ୍କେ ବଛା ବଛି ପରେ 29 ମସିହା ଯୋଉ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବଳଦେବ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେଇଥିବେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭିତରେ ବଳଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଲେ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଘଟ ଲାଗି ରହିବ ଏଇନା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ କଣ ହବ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କର ମରଣ ହବ ଏ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଲେ ମୀନ ରାଶି ଗତେ ମନ୍ଦେ ମିଳେଚ୍ଛାନାସନ ମଧୁବେ ବାମୁନି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମିଳେଚ୍ଛ ମାନେ ବହୁତ ଲାଶ ହେବେ 25, 26, 27 ଏହି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୋରେ ହେବ ବନ୍ୟା ହେଉ ବାତ୍ୟା ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଜଳମଗ୍ନ ହବ ବୁଝିଲେ ଏ ସମୟରେ ଯେ କୋଉଟା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଏଇଭଳି ସବୁ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ ଆଉ 6ଟା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଅଛି ଜଳମୟ ହବ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳେ କବାଟ ହୋଇବ ଆସିଲାଣି ସେଇ ବେଳ ହୀରା ପାରା ଦୁଇ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଠାରେ ହେତୁ ରଖି ତାଅ ପଡ଼ିଆ ଭକତ ଦେଖିବୁ ତୁ ନନେ ହୀରା ପାରା ଏକ ହେବେ ହୀରା କଲେ ହୀରାକୁଦ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛି ପାରା କଲେ ପାରାଦୀପ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି ତେଣୁ ହୀରା ପାରା ଦିଟା ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ଏ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଏଠୁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ସେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳର କବାଟ ହବ କୋଉଠି କବାଟ ହବ ନା ଏରୁଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ ଛତିଆ ନିକଟରେ ବିରୁପା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଏରୁଡି ବନ୍ଧ ହବ ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାରେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳ କାଟ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ ଏ ଯୋଉ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ତା ହାଡ଼ରେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ଛତିଆ ପଛକୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ଟାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ପଡିବ ସେଇଠି ହବ କଣ ନା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳ କାଟ ହବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ ଇଏ ସବୁ ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ଆଉ କଣ ହବ ନା ମହାପୁରୁଷ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କର ମରଣ ହେବ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ମାନ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜୋରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ କେହି ନିରୋଗୀ ରହିବେନି କରୋନା ଏକ ଟେଲର ଆଉ 4ଟା ରୋଗ 100ରୁ 80 ଭାଗ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ କାହାରି
ପ୍ରାୟତଃ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ। ଏକରେ ଡାଇବେଟିସ 180 ଭାଗ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଦୁଇରେ ହାଇ ବିପି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ 180 ଭାଗ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। କେହି ନିରୋଗୀ ରହିବେନି। ଘରେ ଘରେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବ, ଯାହା ଘରକୁ ଯିବେ ତା ଘରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମେଡିସିନ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଲୋକେ ପକେଟରେ ମେଡିସିନ ଧରିକି ବୁଲିବେ। ବୁଝିଲେ ଆପଣ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତୃତୀୟ ରୋଗ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ରୋଗ, ଏ ବାୟୁ ବେମାରୀଟି ଘଟିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ବାୟୁ ବେମାରୀ କହିଲେ କଣ? ଗ୍ୟାସ ରୋଗ। 180 ଭାଗ ଲୋକ ଏ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ରୋଗ ହଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ, 180 ଭାଗ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ରୋଗ ବୈରାଗ ଜୋର ମାଡ଼ି ଆସିବ, କେହି ନିରୋଗୀ ରହିବେନି। ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ମରଣ ହେବ। ହିମାଳୟର ରହିଛି ବରଫ, ବରଫ ପାହାଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଜମା ହେଇଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ପ୍ରଖର ହେବ। 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ 13 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ। 13 ଦିନ କାଳ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଖର କିରଣ ହେବ ଯେ ବରଫ ତଳେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ବଢିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାରାଦୀପ ବୁଡ଼ିଯିବ, 10ଟି ସହର ବୁଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେଣି, ମିଛ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ 3 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବହୁତ ଆପଦ ବିପଦ ଅଛି। ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି, ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆକୁ କହୁଛି। ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଧରିବ ସେ ରହିବ। ଆଣ୍ଟ କରି ଭୋଜ ଯେ ଜଗୁନା। ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ି ନଥିଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼ି ନଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ବଣା ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ତିଥି ଲଗ୍ନ କିଛି ଠିକ କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ କରିପାରିଲେ, ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ କହିଲେ ଦୀପାବଳି 21 ତାରିଖରେ ପାଳ। ଏ ବଡ଼ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହିଲେ 20 ତାରିଖରେ ପାଳ। ये जुक्ति तर्क लागुनथले ओटीवीरे बसिकरी तेणु ज्योतिष जोग जाण प्रमाण रहिब। जेतବେଳେ ज्योतिष माने जोग ठीक करि परिबे नै। माणबसा गुरुवार मार्गशीर मास शेष पाळी 2 दिन पाळिचंती, 2 दिन पहिला शेष पाळी नै। आउ दुर्गाष्टमी 2 दिन, कुमार पूर्णिमा 2 दिन, ई सब 2 दिन तिथि लग्न सब भूल हेइ जिवो। बळे छ निवारण प्रभु दासरथी से काळे उठय प्रभु हैला। तेणु रक्षा पाइबार गोटे उपाय होछि कोन ना गायत्री सावित्री हरि नाम को जे कहिब छाड़ हेब ताकू। धर्म को धरि चल, धर्म ही पहाड़ बड़ी विपद थिले मध्य पत्थर बड़ी बाटी पड़ेब। यदि धर्म को धरि चलुथिबा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सकाळ उठी गाधी पदे सारी ठाकुर घर बसी ठाकुर पूजा कला बेले सूर्यंकर लाल गण को ध्यान करी 108 थर गायत्री मंत्र जप कर। ओम त्र्यंबकं यजामहे महामृत्युंजय मंत्र 24 थर उच्चारण करिवो। आउ प्रभुकर नाम गायत्री हरि नाम को हरि नाम कीर्तन टिके सकाळ संध्या रे कर। प्रभु नाम कीर्तन कर। पहाड़ बड़ी विपद आसले मध्य पत्थर बड़ी चली जीवो। हरिदास लिखिले ए पाप संसार जीवे तरी जीव भज हरि कृष्ण नाम। पिला हरिदास लिखिला पद सुमरि प्रभु नाम। आगे राम ना आगे कृष्ण, आगे राम जन्म होइतले। चैत्र महाप्रभु काहे कृष्ण नाम को महामंत्र आगे रखिले सुनि नियंतु। 10 अवतार भितरे राम ना अछि। मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कलिकी। किंतु कृष्ण ना अवतार भितर नाही, से अवतारी। ये अवतार सेति में अवतारी ना चैतन्य महाप्रभु महामंत्र आगे रखिले। तापर राम जेहेतु अवतार तांग नाम को पछे रखिले। मोला बेले काहे हरि नाम सत्य हे राम नाम सत्य कहि जान। कृष्ण नाम काहे सत्य कहि जान दे नाही, ध्यान देना काहे जान दे नहीं। देखंतु सत्य जुगरे दशरथ नागर को नारद गोटे मंत्र देले, कहले हे दशरथ नागर जो पाप जो अधर्म करछु केमिति उद्धार पाइबो ना गोटे मंत्र नै ना कोन ना राम 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 कह। अच्छा राम कोन सत्य जुगरे जन्म हितले? जन्म होते सत्य जुग राम ना। ताले नारद दशरथ नागर को कौ राम नाम देले ना जो राम घट घट रे विराजमान। मन देख सुनतु एक राम है दशरथ के बेटा, एक राम है घट घट में बैठा, एक राम है सबसे प्यारा, एक राम है सबसे न्यारा। राम नाम बड़ो, राम बड़ो नुहंती। मन देखो राम बड़ो नुहंती, तांग नाम होउची बड़ो। तो सत्य जुगरे से राम नाम थिला सत्य। त्रेता जुगरे राम परे जन्म हेले किंतु राम नाम आगे थिला। द्वापर जुगरे राम नाम थिला, कली जुगरे राम नहिथिबो। तो राम नाम न सत्य, कृष्ण नाम सत्य जुगरे नथिला, त्रेता जुगरे नथिला, द्वापर जुगरे जेहेतु थिला। तेणु कृष्ण नाम सब जुगरे नथिला बोली से सत्य नह। बुझिले? तेणु सेइथि मला पळे राम नाम सत्य हरि नाम सत्य बोली कहंती। बुझिले?
तो आसंतु प्रभुंकर नाम नहीं सत्य शांति दया क्षमा ए चारि प्रभुर महिमा मन वचन कर्म रे सत्यता रहू आउ जतिकी भगवान देइछले सेतिकी रे संतोष होई शांति रे रह जीव प्रति दया भाव रख जीव हत्या करि खानी क्षमा तुसी ठारे कर ए चारि लक्षण यार भक्त बोली बसे उनर धर्म को धरि चल धर्म कार्य रे तन मन धन देई साहाय्य सहयोग कले बाहर बड़ी विपद जदि आपद ए समय अछि उद्धार पाई जीव रे पड़ी जीवर मनीष हैला बोल भक्त वत्सल भगवान की नागदेवी मां सरस्वती ठाकुराणी की महापुरुष अच्युतानंद जी की हरि हरि घोषा तप तपोनाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि समस्त निवेदन आपण ग्राम आई मार्च की एप्रिल बेलू कहू आसंता वर्ष गायत्री यज्ञ करो पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ आपण करेंगे एवं से गायत्री यज्ञ विषय समस्त भाग ने देखिए यज्ञ जो हुए 8 किलोमीटर पर्यटन आपद विपद रोग सब क्या ग्रास कर शुद्ध भाव में गायत्री यज्ञ जाति धर्म वर्ण लिंग भेद देखा दिए अग्नि भय रहे कि जानवाहन जनित दुर्घटना मृत्यु हुए ना तेणु समस्त मोर निवेदन अति कम प्रत्येक दिन 108 गायत्री जप कर 4 वेदर सार मंत्र गायत्री मंत्र राज बोली कहती तेणु मंत्र श्रेष्ठ बोली कहती गायत्री मंत्र आपद विपद संकट उद्धार कर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल समस्त छिड़ा जाओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे चले नचरे चोरे नचरे चले नचरे चोरे नचरे 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 चोरे नचरे नचरे चोरे नचरे 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 हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल सच्चिदानंद जी की जय सिद्ध बड़देव जी की जय महापुरुष
महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। पवित्र तुलसी क्षेत्र की जय। मां सरस्वती की जय। संसार कल्याण हो आनंद गवाह हरि बोला जगन्नाथ गुरुग्राम सपरिवार सुख शांति आनंद कलादीपात करंद बोलंद गवाह हरि बोला एवं युवक भाई माने दीर्घजीवी होंद बोलंद गवाह हरि बोला समस्तंगर मनोवांछा मनोकामना भगदेवी मां सरस्वती मां गायत्री जगतरनाथ जगन्नाथ पूर्ण करंद बोलंद गवाह हरि बोला समस्त परिवार रोग व्याधि प्रभु पर्यटन विदाय लगन से गायत्री यज्ञ बड़े बोली हो पद टे गाय दउछो कि विदाय लगन हसीला रे विदाय लगन हसीला रे विदाय लगन हसीला रे विदाय लगन हसीला रे जोही दिन हमें होई दिले मेरा टूटी गला जो सेही हंस केड़ा आजो दिन हमें होई दिले मेरा टूटी गला जो सेही हंस केड़ा से अतीत ए मोर प्रियजन ए ना शुभ विदाय ए भाई विदाय ए भौणी विदाय ए मोर ग्रामवासी शुभ मित्र विदाय प्रणति मोर आदि पाद तळे विदाय लगन आसिला रे विदाय लगन आसिला रे विदाय लगन आसिला रे विदाय लगन आसिला रे জীবনটা খালি মায়া মরিচিকা আসিছিলে একা চলিছিলে একা জীবনটা খালি মায়া মরিচিকা আসিছিলে একা চলিছিলে একা ছাড়ি মায়া মমতা বন্ধন রে বিদায় লগন আসিলা রে विदाय लगन आसिला रे विदाय लगन आसिला रे विदाय लगन आसिला रे बोलो भगवत्सल जगन्नाथ की जय मां सरस्वती की जय सत्संग की जय संसार कल्याण हो आनंद गवार हरि बोला उत्तर उन्नति हो आनंद गवार हरि बोला हरि बोला समस्त मो निवेदन धर्म रक्षति रक्षित जिति प्रकार बाधा विघ्न संकट उपदिले मध्य धर्म पथ केबे छाड़िबा नाही कली जुगरे धर्म अछि सतरे सत को छाड़त नाही सत पथरे रहिबा सकाळ बिछଣା रोटी रात्रे सोइबा पर्यंत मन वचन कर्म रे सत थिब तो धर्म हम सहित थिब धर्म अछि तो भगवान निश्चित हमका पद विपद संकट रक्षा करिवे समस्त अनंत कोटि प्रणाम जणाई एवं अनुष्ठान र ई बडी उत्तर उन्नति हो दीर्घ जे अनंत काल पर्यंत अनुष्ठान बंची रहिताउ बोलान्ने गवा हरि बोला हरि बोला समस्त प्रणाम समाप्त